सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवास जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखियान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखियान। साहिबां दी निक्की प्यारी गोद विच बैठ के अमृत बाणी दे कीर्तन राहीं अपने भुल्लड़े मन नूं गुरमत दा राह दिखा रहे सां। भाई साहब जी बहुत ही ज्यादा वड्डे उस्ताद मजबूर साहब उन्हां कोलों सिखे हुए ने। आप भी खुद बड़ा भिज के कीर्तन करते हैं। साहिबजादा होर चौड़ियां भरे शब्द आप सरवण कर रहे सी, उसे दी विचार सांझी करनी है। गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द सी भगत रविदास जी का। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हम बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कबन अबोल। रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। शब्द दियां पंक्तियां बहुत छोटियां ने। शब्द का ज्ञान समुची मनुखता की भुख मिटाउण जोगा है। इतनी गंभीरता की बात सतगुरु जी ने सानू बख्शिश की है। हजूर कहंदे भी बंदिया, तेनू कदे रब नाल गल करनी पै जाए, मैं तेनू गल करना सिखाना चाहना है। तू रब नाल किवें गल करें, परमेश्वर नाल किवें गल करें। थोड़ा जिहा पिछोकड़ फोलदे हां। जिवें एक कैदी बहुत लंबा समा कैद विच बैठा, वो एक गल दी उड़ीक ते है। अपने लोगों नूं तां बहुत वास्ता पैंदा है। इस उड़ीक ते है भी मेरी जज कोल इन्नी तरीक है, वो तरीक दे आसरे बैठा है। ते तरीक दे आसरे बैठा वो एक तैयारी कर रहे हैं। जदों दी तरीक पैनी है, उन्हें 5-7 मिनट ही मिलने ने बस जज कोल जाण दे। ਉਹਦੇ ਚ किते योग शब्दों में अपनी गल दस गया तो ਉਹਦਾ केस बरी भी हो सकता है, तो दोषी भी सिद्ध हो सकता है। बस वो 5-7 मिनट ही ने ਉਹਦੇ कीमती। उन्हां दी तैयारी विचों बैठा किन्ना ही समा उड़ीकदा रहिंदा है। अज मेरी तरीक है। साहब कहंदे भी सजना इहो काम तेरी मनुखा जिंदगी दा है। बड़े लंबे समय की उड़ीक विच तू बैठा है, कदे मेरी रब नाल गल होवे। ते साहब कहंदे भी मैं एक वकील, गुरु एक वकील है। अमृत बाणी का वचन भी पढ़ते हो, जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं ढीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। वकील का की काम है? वकील का काम है कहना पहला तू मैनू अपनी स्टोरी दस भी होई की। फिर जिहड़ा सेवक है, क्लाइंट है,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਬੋਲੀ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਠਾ ਦਿਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨੌਨਜ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਸਤਰਾ ਖਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਲਰਗੇ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਭਈ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪੇਪਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭੋਲਾਪਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ 35 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ 35 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਰੱਬਾ ਏਡਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਨਾ ਲਵੇਂ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੱਜਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ
ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੋਧਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਲਟ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਜੋਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਏ। ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ $1 ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋ ਸਰ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ? ਪਤਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਇਹ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ, ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, $10 ਦਾ $20 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਭਲਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ $100 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਸੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਤਿਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਨ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ, ਦੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਹੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਗਣੀ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਨੇ ਐ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ, ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਦਾਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਭਈ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। 2.5 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਓਨੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨੀ ਤੋਰ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੇ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕੈਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਦਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜੋਰ ਚਾਕਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੈ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ पारी शाह पातशाह मीत, काहू को भरोसो कुटुंबी करे काज पे, काहू को भरोसो देव बानी और पारसी को, काहू को भरोसो संत गिरी की मजाज पे, काहू को भरोसो चोर चातरी चलाखी चौक, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। किसे नू भरोसा है मैनू जुबाना बड़ियां आउंदियां ने, किसे नू भरोसा मैं बहुत बड़ा संत है, किसे नू भरोसा मेरी बड़े बड़े पातशाह मित्रां नाल दोस्ती है, किसे नू भरोसा मेरा परिवार बहुत बड़ा उच्चा घराना कम चुकिया होया सारा, किसे नू भरोसा अपनियां चलाकियां दे उत्ते, किसे नू भरोसा अपने व्यापार दे उत्ते। ओ दातिया मेरा ते एक कल्ला भरोसा तू है, मैं दस तैनू छड्ड के किथे जावां। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे, मैनू ते कल्ला तेरे ते भरोसा है ना। सिख दा किते विश्वास पक्का हो जाए। दो पंक्तियां मैं फिर कहनियां चाहना, उन्होंने तवज्जो दे के सरवण करे। तुम दाते, सारे शब्द पढ़न लगा है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक, नायक मतलब चंगा, खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेहबा एक कबन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लही है। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्पमत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण।
मैं शरण विच भी तेरी आया। तुमरी शरण तुम्हारी आसा। मत्था ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ, ਆਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਕੱਲਾ ਤੂੰਓ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਤੂੰਓ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੋਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੋਲਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਆਰਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨੈ ਜ਼ਖੀਰੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਸੋ ਖਾਸ, ਰੋਗੀ ਅਬਖਦ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਕਿਛ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਫੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਟਾਲਰ ਰਾਏ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਖਮ ਖਾਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਕਿਛ ਪਾਸੇ, ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਇਨਕੋ ਆਸ, ਜਗੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਅਮਰ ਨੇ।
सदी भी अमर ने। मुर्शद इनका बली भयो है, इनको आबे हयात दयो है। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਗਇਓ ਕਲਾਮ ਬਤੈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾਮ ਬਤਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਦਾ ਬਣਾ ਇਹ ਲੈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਜਬ ਅਸਰ ਤਿਸਕਾ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਜਬ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ। ਬੁਝਦਿਲ ਗੋਬਤ ਸ਼ੇਰ ਬਛੇਖਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁਝਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦਈਏ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਡੋਲਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਥਿੜਕਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਕਬਨ ਅਬੋਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਬੀਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਰੱਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਰੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। कबीर हज कबे हों जाए था, आगे मिले खुदाए। साई मुझसे लड़ पड़िया तो जक्के ने फरमाई गाए। कहने लगे मालिक मेरे नाल लड़ पिया भी तैनू किने दसी ये गल, तू किधर तुर चले? हुण रब दे प्यारे रब नाल गल्लां करदे ने ना, सच करके जाने वो गल्लां ते कोई भी कर सकदा है, गल्लां ते कोई भी कर सकदा है। सौखी जी उदाहरण दे दियां, अज हवा दे विच बहुत कुछ पिया, जिन्हां लोकां ने अनेकां तरह के चैनल ने, अनेकां तरह के रेडियो स्टेशन ने, वो सारे हवा दे विच पिया। पर सजना तू अपनी जीवन के रेडियो नूं टोन उत्थे कर लेना। हुण तू टोन ही उत्थे कीता होया, तू चैनल ही वो लाया होया जिथे विकार आउंदे ने, ते विकार तैनूं भुलदे कोई नहीं। ते जे तू गुरु दे बचनां दे उत्ते अपनी जिंदगी नूं टोन कर लवें, चैनल वो ला देवें, रब ते तेरे नाल भी बोलण लग जाएगा। फोन की है, फोन की है, कोई कित्थे बैठा कोई कित्थे बैठा, जो कि दुनिया च ते समझ नहीं बड़ा सौखा है। कोई तार नहीं, कोई कौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, तुरे फिरने। पर गल किड्डी दूर हो रही है, उन्हां च दोनां च किहड़ी साझ है? वो एक नंबर ते दोवें इकट्ठे होए ने। किन्नियां आवाजां ने दुनिया च, होर कोई नहीं पकड़दा, हो सिर्फ वही पकड़दा है जिहड़ा नंबर तुसीं मिला लिया। दुनिया च किन्ना कुछ है, इत्थे विकार भी पए ने, इत्थे निरंकार दीयां बातां भी पईयां ने। जिस दिन सजना तू गुरु नाल अपने आप नूं जोड़ लिया, ਉਹਦੇ नंबर नाल अपने आप नूं तू जोड़ लिया, यकीन करके जानी तेरे अंदर भी रब बोलेगा, तेरे अंदर भी रब बोलेगा। एक पल मैं तुहाडा होर लेना चाहुंदा इत्थे। रब बोलण दा अर्थ समझ लेना। जितनी भी दिल दी दुनिया ना, ये शब्दां दी मुताज नहीं है।
जितनी भी दिल की दुनिया ना, ये शब्दां की मुथाज नहीं है। एक दो उदाहरण दे दिया। बच्चा रोया, मां ने चुक के कलेजे नाल ला लिया, पुत वे। मां नूं एहसास हो गया मेरे बच्चे नूं भुख है। बच्चे ने नहीं कहा मैनूं भुख है, मां दा सीना ही दस दिंदा है, मां दा अपना प्यार ही उहनूं दस दिंदा है भी मेरे बच्चे नूं भुख लगी है। ये प्यार दी दुनिया है। मां बिना बोले तो जान लैंदी है, तां ही तां लोक मात भाषा कहंदे ने ना। हालांकि देखो उस घर विच पिता 25 साल पहलां दा हुंदा है, मां ते बाद विच आई है ना। 20-25 साल बाद शादी हुई, मां ते मगरों आई है ना। ते कोई पिता बोली नहीं कहना, पिता भाषा नहीं कहना, मात भाषा कहता है। मात भाषा का मतलब होंदा है जेड़ी बिना बोले तो भी मां समझ लवे, उन्होंने मात भाषा कहते हैं। शब्द कोई नहीं, पर मां नूं पता भी अज इहदे दर्द हो रहे हैं। शब्द कोई भी नहीं, मां नूं पता इहनूं भुख लगी हुई है। शब्द कोई भी नहीं, मां नूं पता इहदा सिर दुख रहा है, मां नूं पता है। साहब कहंदे भी भलिया जिहड़ी दिल की दुनिया ना, वो शब्दां दी मुथाज नहीं हुंदी। जिहड़ा सियालकोट दा रहण वाला पूर्ण भगत, वो फकीर बन गया, उसके पिता ने कहर किया। गल वक्री, तुसीं समझदे हो इस गल नूं। वो फकीर बन के लंबा समा 12-14 साल बाद वो आया। उसकी मां का नाम सी इछरा। वो इछरा अपने पुत के विजोग विच रो रो के अन्नी हो गई। वो किसी ने आख्या भी एक फकीर आया तो बड़ियां दिल दीयां मुरादां पूरियां करदा, समझदा इस गल नूं। असल विच उस इलाके का रहण वाला सी, लोकां नूं पता सी इस गल दा। ओ सारियां गल्लां दसी जांदा सी, लोकां विश्वास कीता। इछरा भी मिलण चलेगी, मैं अपनी पूरन बारे पुछ के आवां। जदों पूरन बोलिया, ओ मां ने मत्था टेकिया, पूरन बोलिया, उन्हें कहा पुत्रा तेरे कोलों की पुछना, तू ही ते पूरन है। ओ पूर्ण उस वेले कहन लग्या मैनू नहीं पता माता तू कौन हो सकती है, मैं तो एक फकीर है। ओ कहन लगी पुत तू लख फकीर बन, तू लख कह, मैं तेनू नहीं जान दिया भी तू कौन है, पर सच करके जानी मेरा सीना कहना तू मेरा पुत पूर्ण है। तू लोकां नूं भुलेखा पा सकदा है, मां दी ममता नूं भुलेखा नहीं पा सकदा। सच करके जानियो। ओ मन गया, उठ के खलो गया, कहना मां सब नूं धोखा दे सकदा है, पर तेरी ममता नूं धोखा नहीं जे दिता जाना। सज्जणा जिहड़ी दिल की दुनिया, उत्थे शब्दां की मुथाजगी नहीं है। जे किसी नूं दिलों नफरत करदे होईए, शब्दों भावें 100 बारी चंगा कह लै, तेरा दिल दस देगा, सामने वाले बंदे नूं पता लग जाना भी ये मैनूं नफरत करदा है। भावें शब्द जिन्ने मर्जी मिठे बोल लै, शब्द एक भी ना कह, पर तेरी दिल की दुनिया विचों प्यार होया ना, ते सामने वाले नूं पता लग जाना मेरे नाल इहदा प्यार है। दिल की दुनिया शब्दां दी मुथाज नहीं हुंदी। जिस दिन तू रब नूं अंदरों बुलाउण लग पिया ना, रब ने तेरे अंदरों बोलण लग पैना है। हजे तू बुलाउंदा ही नहीं। जिस दिन तू अंदरों आवाज मारी, वो कोई दूर थोड़ा कमलिया तेरे अंदर बैठा, तेरे अंदरों ही बोलण लग पैना है। उन्हें तेरे अंदरों ही बोलण लग पैना है, तेरे नाल गल्लां करेगा। प्रभ की आज्ञा आत्म हिताब है, जीवन मुक्त सोऊ कहाव है। उन्होंने रब दीयां गल्लां चंगियां लगन लग जाण। हे मेरे साईयां, समा अपने को थोड़ा ही है, मैं एक बेनती करन लगा। एहसास करियो इस गल नूं। ये दिल की दुनिया, इनू शब्दां च ना परोयो, इनू एहसास विच लेके जाओ। एहसास ये है, इत्थों आपां अपनी मां नूं भी फोन करते हैं, पिता नूं भी फोन करते हैं, भैन भरावां, सज्जन मित्रां, दोस्तां, दूर पार दुख सुख सब नूं करते हैं, खबरसार लेने हैं। ईमेल्स ने, फोन ने, कई तकनीक अज जिहड़ियां आईयां होईयां ने, पर कदे किसी ने बैठ के गुरु रामदास नूं याद कीता है? कदे उहनूं फोन कीता दिल की दुनिया विचों भाई धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह, मैं रोजी रोटी ले वास्ते बड़ी दूर तेरे तो उड़ के आ गया है, इत्थे सब कुछ है दातिया, इत्थे सब कुछ है, घर मेरा बड़ा बड़ा बन गया, गड्डी मेरे को बड़ी वड्डी है,
बैंक बैलेंस मेरे को बड़ा वड्डा है, ना भी मेरे को बड़ा वड्डा है, सब कुछ है इत्थे दातिया, खाण दी पहनण दी कोई कमी नहीं है। पर मैं तैनू बेनती करा, इत्थे सब कुछ है पर इत्थे हरमंदर साहब नहीं हो। मैं तैनू अरदास करना, मैं तेरे चरनां विच जोदली करदा, अज मैं दिलों तैनू फोन करदा, इन्हां फोनां दी मुताजगी नहीं, मैं तैनू दिलों अरदास करना, किते किरपा कर। मेरी मां भी मैनू कह जाती भी पुत कदे मिल जा, मेरा प्यो भी मैनू कह जाता पुत कदे मिल जा, मेरे परिवार के बाकी बंदे भी मैनू कह जाते ने पुत कदे मिल जा। वो धन गुरु रामदासा कदे बिल बना, मैनू आवाज मार, मैनू कह भी पुत कदे मैनू मिल जा, मैं तेनू आके मिल जावां। इत्थे सब कुछ है पर धन गुरु रामदास तेरा घर नहीं है, इत्थे नहीं कदे असी दिलों पुकार की, नहीं कदे असी अंदरों भिज के गुरु चरणों में आवाज मारी। मार ते सही सजना, रब किते दूर थोड़ा है, गुरु तेरे तो दूर थोड़ा है। जिहड़ी बेनती करन लगा सो उहदे वल ख्याल करियो। आपां कदे नहीं पुछदे हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कबन अबोल। सज्जन मित्र 2 दिन ना बोले मैनू चैन नहीं आउंदा, तू जिंदगी पर मेरे नाल गल नहीं करदा ते मैनू किवें चैन आवे। मैं अज तैनूं पुछना चाहुंदा कारण कबन अबोल, तू क्यों नहीं बोलदा, मैनू दस क्यों नहीं बोलदा। हाँ जे तू नहीं भी बोलदा ना, मैनू ये ते पता ना भी सुनदा ते तू मेरी गल ध्यान नाल है ना। नहीं बोलदा मैं उहदे योग नहीं बनिया, पर तू गल ते मेरी बड़ी ध्यान नाल सुनदा है ना। चलो तू ना बोल, मैं अपनी सुनाउण लगे। मेरी की कहानी, मैं की सुनाउण लगे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। लम्मे समय दा विछोड़ा पै गया ते आ जन्म मैं तेरे लेखे ला दिता, हुण मैं तेरा बन के जीना चाहुंदा। मैं आ गल कहनी चाहुंदा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, तू भावें ना भी बोल पर मैं निराश नहीं होया, निराश नहीं होया, क्योंकि मैनू पता भी तू सुनदा तो है ना मेरी। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत लम्मा समा हो गया मैनू तेरे चरणों तो टुटे नू, एक किरपा कर दातिया मैनू अपने दर नाल जोड़ लै, अपने चरणों में जोड़ लै, अपने दर दी प्रीत प्रतीत बख्शिश कर। बड़ा लम्मा समा मैनू हो गया, मैं हजे भी आस नाल जिउ रहा है, मैं हजे भी भरोसे नाल जिउ रहा है, मैनू किते तेरे चरणों नाल प्यार बन जाए। गुरु साहब कृपा करना, बख्शिश करना, किते इन्हां शब्दां विचों असीं ओ परोसिया होया सच अपनी जिंदगी का श्रृंगार बना लईए। जिस दिन एक बचन भी साडे अंदर वस गया ना, पालकी पालकी साहब बन गई, चौर चौर साहब बन गया, इमारत हरमंदर साहब बन गई, वजीर खां दी कोतवाली फतेहगढ़ साहब बन गई, एक उच्चियां पहाड़ियां आनंदपुर साहब बन गईयां, एक जिथे गुरु ने दम लिया दमदमा साहब बन गया। ये सारे क्यों बने? उत्थे गुरु आ गया, गुरु आ गया तो सारियां तबदील हो गई, पवित्र पूजन योग हो गई। जिस दिन गुरु का बचन तेरे हिरदे च वस गया, काया नहीं रहनी, ये शरीर नहीं रहना, ये हरमंदर ही बन जाना है। हर शरीर हरमंदर बन जाना है, शरीर गुरुद्वारा बन जाना, शरीर तेरा धार्मिक स्थान बन जाना। ये विच कोई गुरु का बचन बसा लईए, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। इतनी बेनतियां कबूल करियो, सतगुरु जी के चरणों में अरदास बेनती करियो, साहब अगां वास्ते समर्थ प्रदान करन। आपां सारे जने गुरमत नूं रोशनी बना के ते उहदे चानण विच जीवन गुजार सकीए। हो सकदा कोई घड़ी पल साईं दे लेखे लग जाए। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।